गुरु साहिब जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै। बोल न जानै माया मद माता मरना चीत न आवै। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे। तेरे सेवक को पौ किश नाही जम नहीं आवै नेरै। जो तेरा रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्श न मिटै कोई सतगुर का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहर आराध है। तेरी शरण तेरै परवासै पंच दुष्ट लै साध है। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना नाहिन निर्मल करनी। साध संगत कै अंचल लाभो बिखम नदी जाए तरनी। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। तू चौ सज्जन मैंडिया देई सिस उतार। नैन महिंजे तरस दे कद पसी दीदार। हम अवगण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख। माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत। इक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। इक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो। सो कहो डल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टिया। सज्जन चा पातशाह सिर साहांदै जिस पास बैठिया सोहिया।
ਆਂਦਾ ਵੇਸਾਹੋ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਹਰ ਨਭ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੰਗੀਆ ਰਾਮ। ਦੇਹ ਤੇਜਨੜੀ ਹਰ ਨਭ ਰੰਗੀਆ ਰਾਮ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੰਗੀਆ ਰਾਮ। ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੀਆ। ਸਭ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ ਕੀਆ ਕਰਤੈ। ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਆ। ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ। ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਜਨ ਮੰਗੀਆ। ਜਨ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਹਰ ਭਗਤ ਗੋਬਿੰਦ ਚੰਗੀਆਂ। ਦੇਹ ਕੰਚਨ ਜੀਨ ਸੁਬੰਨਾ ਰਾਮ। ਜੜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨਾ ਰਾਮ। ਜੜ ਨਾਮ ਰਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਮਿਲੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸੁਖ ਘਣੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਾਇਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਰੰਗ ਹਰ ਬਣੇ। ਹਰ ਮਿਲੇ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਹਰ ਨਭ ਤਨ ਹਰ ਨਭ ਰੰਗੀਆ। ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਨਾਮ ਜਾਣੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗੀਆ। ਕੜੀਆਲ ਮੁਖੇ ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਨ ਮੈਗਲ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਮਨ ਵਸ ਗਤ ਆਇਆ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਸਾਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ। ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹਰ ਸੇਤੀ। ਘਰ ਸੋਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਰੀ। ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਮਾਤੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਹਰ ਦਾਸ ਕਹਿਤ ਹੈ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਦੇਹ ਘੋੜੀ ਜੀ ਜਿਤ ਹਰ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ ਰਾਮ। ਹਰ ਗਾਏ ਮੰਗਲ ਰਾਮ ਨਾਮਾ। ਹਰ ਸੇਵ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕੀ। ਪ੍ਰਭ ਜਾਏ ਪਾਵੈ ਰੰਗ ਮਹਿਲੀ। ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਰੰਗ ਕੀ। ਗੁਣ ਰਾਮ ਗਾਏ ਮਨ ਸੁਭਾਏ। ਹਰ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਧਿਆਇਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ।
देह घोड़ी चढ़ हर पाया, गुण राम गाए मन सुभाए, हर गुरमति मन ध्याया। जन नानक हर किरपा धारी, देह घोड़ी चढ़ हर पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप गुरु सवारे खालसा साध संगत जियो। आप जी बड़भागे हो जो चवर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ गद्दी ते विराजमान, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निगी गोद अंदर बैठ करके सतगुरु महाराज जी का जस वडियाई सरवण करके अपने जीवन नूं सफला कर रहे हो। दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज अमृत के दाते, सरबंस दानी साहिबे कमाल सतगुरु महाराज जी दे पावन अस्थान विखे अमृत बेले तो हफ्ता भरी ऐतबार दे समागमां दे विच सजे हुए दीवाना विच आप जी ने पंज बाणियां दा नितनेम श्री सुखमनी साहिब जी दे जाप श्रवण कीते हैं। गुरु घर दे कीर्तनिया पासों शब्द कीर्तन आनंद साहिब जी दियां 6 पौड़ियां आप जी ने श्रवण कीतियां हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो गुरु पातशाह जी ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है, रहमत कीती है। आप जी ने हुणे ही पावन हुक्मनामा साहिब श्रवण कीता है, जो पातशाह महाराज जी ने अमृत बेले साडे उत्ते बख्शिश कीती सी। इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन वृत्तियां एकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला सारे अपनी रसना नूं करो पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। वडहंस महला चौथा। देह तेजनड़ी हर नभ रंगिया राम, गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम। वडहंस राग दे विच चौथे पातशाह बैठा सोढ़ी पातशाह, रामदास सतगुरु कहावै, पूर्ण ताल खटाया, अमृत सर विच जोत जगावै। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिनै सवारिया, पूरी होई करामात, आप सिरजनहारै धारिया। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 700
575 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 575 ਤੇ 575 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 576 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਘੋੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਸਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। 575 ਤੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 578 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਾਣੀ ਜੋ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਲਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਘੋੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਲਾਣੀਆਂ ਵੀ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੈਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਣਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਅਲਾਣੀਆਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਹ ਤੇਜ ਨੜੀ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੀ ਆ ਰਾਮ। ਦੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਇਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇਜਨੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੀ ਆ ਰਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਹ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੰਗੀ ਆ ਰਾਮ। ਉਹ ਦੇਹੀ, ਉਹ ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੰਗ ਹੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਪਾਸੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਭਾਵ ਉਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਤਦਾਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵ, ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ,
फिर तेरा कल्ला कल्ला शरीर का अंग कहते ये बड़ा अमोलक है, कीमती है। पर कहते जे सच जानी इन्हां अंगां दे राही, शरीर दे राही तै परिपूर्ण परमात्मा की टहल सेवा नहीं कीती, गुरु गुरु नहीं जपना कीता, कदे पैरां नाल चल के गुरु घर नहीं आया, संगत विच नहीं बैठिया। कहते सच जानी तेरा शरीर एक तरह फिर पशु की न्याई है, मनुखा देही तो तैनूं प्राप्त हो गई। पर तेरी हालत इहो जी है कि काम तेरे जिहड़े ने पशुआं वाले ने, शरीर तेरा मनुखां जैसा है। भाई गुरदास जी कहते ने चिरंकाल मानस जन्म अमोल पाए, सफल जन्म गुर चरण शरणक है। चिरंकाल एक जन्म की गल नहीं कीती है, पता नहीं किन्ने जन्म धारण किए ने, कई जन्म अनेकों प्रकार के जन्म धारण किए, जिन्हां की गिणती नहीं की जा। 84 लाख जूना भोग के कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म इस तरह गुरु सर अनेकों जन्म धारण किए ने। ते सतगुरु कहते ने हुण ये मनुखा देही प्राप्त हो गई, इस मनुखा देही दे विच तैं उस मालक दे नाम दा लाहा लेना है जिहड़े कारज लई तैनूं मालक ने संसार 'च भेजिया होया। क्योंकि भई प्राप्त मानुख देहुरीआ, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरीआ, अवर काज तेरे कितै न काम, मिल साध संगत भाज केवल नाम। ते भाई गुरदास जी कहते चिरंकाल बहुत समा बतीत, कई युग लंघ गए। कदी तू कीड़ा मकोड़ा बन गया, कदे हाथी बन गया, कदे कुछ बनया, कदे कुछ बनिया, टेढ़ियां मेढ़ियां जूना च भटकदा रहा। फिर परमात्मा नूं तेरे उत्ते तरस आया, तैनूं परमात्मा ने ये मनुखा देही बख्शिश कर दी। इस मनुखा देही दे राही तू हुण उस मालक ने, मालक दा तेरा फर्ज बनदा कि वाहिगुरू दा शुक्र करना कर। ते भाई गुरदास जी कहते इस तरह बड़े युग बतीत हो गए, काफ़ी लंबा समा बतीत हो गया। कहते हुण ये जिहड़ा अमोलक जन्म प्राप्त किया मनुखा देही, इहदा मुल नहीं है, हरि दे नाम का भी मुल नहीं है, तो ना ही परिपूर्ण परमात्मा का जिहड़ी ये मनुखा देही मालक पासा नूं प्राप्त होई है, इहदा भी गुरु सर मुल नहीं पाया जा सकता। ये बार बार मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस देही नूं आपां सफल करना है। तो सतगुरु कहते है तो बड़ा अमोलक है, पर जीव नूं कहते जिस तरह किसी के हत्थ विच हीरा हत्थ विच आ जाए ना, तो हीरे की कीमत पता ना होवे, हीरे नूं कौडियां दे भाव बाजार जाके बेच दवे, कहते इहो जी हालत जीव की हो गई है। मनुखा जन्म एक हीरे की न्याई है, पर कौडियां दे भाव जाके कहते बाजारां विच बेच दिता, उस हीरे का मुल नहीं पा सकिया। भाई गुरदास जी कहते इनू सफल करना कर, अमुलक जीवन तैनूं मिलिया है। चिरंकाल मानस जन्म अमोल पाए, सफल जन्म गुर चरण शरण कै। कहते गुरु की चरण शरण विच आके कहते अपने मनुखा जन्म पवित्र करना कर। नासका अमोल लोचन अमोल गुर दरस अमोल देखे। कहते भाई जिहड़े तैन नेत्र बख्शे, नेत्र भी तेरे बड़े कीमती ने, इन्हां नेत्रां दे नाल तू पराया रूप न तकना कर, इन्हां नेत्रां दे नाल तू उस गुरु दे दीदार करना कर, दर्शन दीदारे कर गुरु पातशाह दे आके, तेरे नेत्र सफले हो जाणगे। लोचन अमोल गुर दरस अमोल देखे, श्रवण अमोल गुर बचन धरन कै। ਕੰਨ भी कहते ने ਕੰਨ भी बड़े कीमती ने। भाई गुरदास जी कहते ने, कहते पर गात जानी ना ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਕੰਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਦੇ ਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ,
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨ ਰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਨੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸੁਣ, ਜਸ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਵਣ ਵੀ ਬੜੇ ਅਮੋਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਬਚਨ ਧਰਨ ਕੈ, ਨਾਸਕਾ ਅਮੋਲ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਵਾਸਨਾ ਕੈ, ਰਸਨਾ ਅਮੋਲ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕੈ। ਨਾਸਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਜਦਾ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ ਉਸ ਸੁਗੰਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸੁੰਘਣਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਅਮੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਕੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੈਂ ਪੈਂਡੇ ਮਕਾਣਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਸਫਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਐ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਤ ਅਮੋਲ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵਕੈ ਸਫਲ, ਚਰਨ ਅਮੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਕਰਨ ਕੈ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸੋਹਣੀ ਹੈ? ਹਰ ਨਵ ਰੰਗੀ ਆ ਰਾਮ, ਇਹ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮੰਗੀ ਆ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘੋੜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਪਾਸੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ, ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਾਇਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਉਹ ਕਾਇਆ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਬਾਹੋ ਬਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਜੀਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਮੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਮੰਗਿਆ। ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ,
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਥਾ ਚੰਗੀ, ਭਾਈ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਣੀਆ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਹਰੀ ਕਰਦਾ ਕੀ, ਹਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਜਨਮ ਸਫਲਿਓ ਕੀਆ ਕਰਤੈ, ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਆ। ਉਸ ਕਾਇਆ ਨੇ, ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਾਰਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਖਾਨਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਕੀਤਾ, ਮੁਖੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਜੀਵ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ ਸਫਲ ਤਾਹੂ ਕੋ ਗਣੀਐ, ਜਾਸ ਰਸਨ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਭਣੀਐ। ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮਾਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਲਖਨੌਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਭੂਮੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਏ, ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ,
बार बार कि साडे दुश्मन ने साडे नाल आ कीता है, उन्ना ही पातशाह कहते अंदर जिहड़ा साड़ा है होर ज़्यादा वधदा जावेगा। जिहड़ा अंदर साड़ा है होर ज़्यादा वधदा जावेगा, अग दे भांबड़ बनन लग पैणगे। पर जे इन्ना समा असीं उस मालक दा सिमरन कर लीए, जिन्ना समा दुश्मन नूं चेते कीता, उस वाहिगुरू दी इबादत कर लीए, कहंदे साडा जिहड़ा अंदर सड़ रिहा ना, सड़दा होया अंदर साडा ठंडा हो सकता है। सानू अंदर नूं सकून मिल सकदी, शांति मिल सकदी है। सतगुरु कहंदे इस करके परमेश्वर दे उत्ते छड्ड दे। जे परमेश्वर नूं भाया तेरे उत्ते किरपा होवेगी, मालक तैनूं फिर खुशियां खेड़े बख्शेगा। ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज ने ये बचन कीते ने, कहते सिख ने अपने अंदरों बैर भावना त्याग दी। बैर भावना त्यागी, ऐसी परमात्मा की खेड़ वरती है। कहते कुछ कु समय बाद सतगुरु ने अगे चाले पा दिते ने, ते कुछ कु समय बाद महीनिया बाद सिख दे घर एक बच्चे ने जन्म लेना कीता। बच्चे का जन्म होया, सारी बैर भावना सिख दे मन चों खत्म हो गई, ते सिख मालक दी इबादत करदा, जस करदा, गुरु तेग बहादुर पातशाह नूं याद करके गुरु गुरु जपदा। ते उधर जिसने जिहड़े रिश्तेदार ने इहदे बच्चे का कतल कीता सी, वो खुद गुरु सवारे कोल चल के उन्हें माफ़ी मंगना कीती कि जिस दिन मेरे पता नहीं मेरे मन नूं की होया, लालच बस हो के मैं तेरे बच्चे का कतल करना कीता, पर सच जानी ते दिन ते रात मैं सारी रात सड़दा रहा, बलदा रहा, मेरे मन नूं सकून नहीं प्राप्त हो रहा सी। हुण मैं तेरे कोल आया भरावा, मैनूं जो तू सज़ा देनी चाहता देना कर, पर मेरे कीते गुनाह नूं बख्शना कर, मेरे उत्ते ये बख्शिश कर, तरस करना कर। जदों गुरु सवारे कहंदे ने सिख दे कोल आके इस तरह खिबा मंग रहा है, तो सिख नूं फिर गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज दे बचन याद आए कि मेरे गुरु ने आख्या सी कि दुश्मन नूं चेते नहीं करना, परमेश्वर नूं चेते करना है। ते परमेश्वर ने अपने आप दे कीते हुए गुनाहां दी दुश्मन नूं सज़ा देनी है। ते गुरु सवारे फिर जिहड़ी वो दुश्मनी सी ते वो प्यार विच बदल गई। कहण दा भाव है गुरु पातशाह महाराज जदों किरपा करदे, कई वारी ऐसा हुंदा है असीं दुश्मन नूं बार बार जद करदे हां, कोई किसी गल करके साडी मन मुटाप हुंदे ने आपस दे विच, कोई एक दूजे का नुकसान हो जाता तो आपां कहंदे फलाणे ने नुकसान करता, फलाना मेरा माड़ा सोचता है। इंज ही आपां सारा दिन सारी रात यही सोचां च लगे रहिंदे हैं। पर सतगुरु कहंदे नहीं भाई, जिन्ना समा तू परमेश्वर दुश्मन नूं चेते करदा है, इन्ना समा जे तू गुरु नूं चेते कर लवे, परमेश्वर नूं चेते कर लवे, ते सच जानी फिर तेरी अवस्था इहो जी हो जाएगी, तू बिल्कुल गुरु दे नेड़े हो जाएगा, परमेश्वर दे नेड़े हो जाएगा। तेरी अवस्था भाई कन्हैया जैसी हो जाएगी, तेरी अवस्था भगत नामदेव साहबान जैसी हो जाएगी, तेरी अवस्था इस तरह की हो, तैनूं कोई अपना दुश्मन नज़र नहीं आवेगा। तैनूं सारियां थावां ते सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन कोई, इहो जी तेरी अवस्था बन जाएगी। पर सतगुरु जी कहते पर उदों अवस्था बननी है जदों तू मालक की उस्तत करेगा, वडियाई करेगा। पर बड़ा औखा गुरु सवारियो, गल्लां कह देनियां, सुन लैनियां, सुना देनियां, ये सौखियां ने, पर इहदे उत्ते अमल करना बहुत औखा। गुरु किरपा कर दवे ना, मालक सतगुरु जी किरपा करन, सतगुर की किरपा दे नाल ही एक कमाई की जा सकती है। सतगुरु जी कहंदे ने, ए सिखा, ए भाई, ए